Hello everyone. Let's begin with a beautiful quote that is written by Oprah Winfrey. That is doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. That means if you will give your best in the present, then definitely tomorrow you will get the best moment. Okay? So, with this beautiful quote, let's begin. If you are new to my channel, then myself Jasmine, your educator for information technology for the subject code 402. So, in this session, I will discuss digital documentation using LibreOffice Writer for class 10. So, we will discuss chapter 3, that is advanced feature of Writer. In this particular chapter, what are included in 2025-26 session. So let's discuss. First one is the syllabus is divided into three parts, that is table of content. In table of content, we will have to understand what is hierarchy of heading, how we can create table of document, customization of table of content, maintaining, updating table of content and deleting TOC, that means table of content. In the second part, we will discuss what we will discuss template. Second part is template. Here we will discuss how we can create our template, how we can use already saved or inbuilt template, how we can use online template, how we can edit already existing template, how we can move a template, export a template, apply template to a blank document. In our third part, we will discuss track change feature, how we can prepare a document for review, then recording changes, accepting and rejecting changes, adding comment, deleting comment, and comparing comments. So these are the three parts that is included in advanced feature of Writer. So let us understand what is table of content. So I think everyone knows if we if assignment is given to us by our teacher, subject teacher, concerned subject teacher, then what we do, we in the beginning of that particular assignment we write our name, topic, everything. In the second page, what we do, acknowledgement, then we give what, table of content. In that particular table of content, what we do, we give the heading, whatever heading we have, দেন তাৰপিছত আমি কি দিওঁ, তাৰপিছত আমি সাব হেডিংছবিলাক দিওঁ, হয়নে নহয়? সেই পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰৰ যোনটো হেডিং আছে, সেই চেপ্টাৰৰ সাব হেডিংছবিলাক ইনক্লুড কৰোঁ। তাৰপিছত কি হয়, তাৰে এগেইনষ্টত আমি কি দিওঁ, আমি পেজ নাম্বাৰবিলাক ইউজ কৰোঁ, হয়নে নহয়? চ' ঠিক তেনেদৰে যদি আমি মেনুৱেলি নহয়, আমি ডিজিটেলি কামখিনি কৰিব বিচাৰিছোঁ, ডিজিটেলি মানে বাই ইউজিং চাম by using LibreOffice Writer, or you can say by using your Microsoft Word. So তোমালোকে কি কৰিবা, প্ৰথমতে তোমালোকে গোটেইখিনি লিখা ৰাইটিঙৰ কামখিনি কৰি ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, মনত ৰাখিবা, আমি টেবল অফ কণ্টেণ্টৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হ'ল হায়াৰাৰ্কি, হেডিং। ঠিক আছে, হেডিং আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হ'ল হেডিং। এই হেডিংবিলাকৰ লগত মিলি পেলাই আমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্ট বনোৱা হয়। কেনেদৰে বনোৱা হয় মই বুজাম বাৰু। চ' আমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্ট কি হয়, ইট এলাউজ টু ইনচাৰ্ট এন অট'মেটেড টেবল অফ কণ্টেণ্ট ইন ডকুমেণ্ট। চ' অট'মেটেড তাৰমানে তুমি লিখিব নালাগে, তুমি টাইপিং কৰিব নালাগে, তুমি জাষ্ট সেই ফিচাৰটো ইউজ কৰিব লাগে। তাৰ বাবে প্ৰথমতে তুমি কি কৰিব লাগিব, হেডিংবিলাক এপ্লাই কৰিব লাগে। কেনেকৈ কৰিব লাগে মই বুজাম। তাৰপিছত সেই হেডিংছবিলাকৰ সহায় লৈ পেলাই সেই হেডিংছবিলাকে আমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্টত ৰিফ্লেক্ট কৰিব। মনত ৰাখিবা, হেডিংছবিলাকে যেনেকৈ এইটো ধৰা এটা হেডিংছ, ইয়াতে যদি মই হেডিং এপ্লাই কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটোহে তোমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্টৰ পেজখনত ৰিফ্লেক্ট হ'ব, বাকী যি লিখিছোঁ এইবিলাক ৰিফ্লেক্ট নহয়। ঠিক আছে, the entries or content of this table of content are automatically taken from the heading and subheading of the document. These content are hyperlinked in the table. Hyperlink হৈ থাকে, যেতিয়া তুমি ক্লিক কৰিবা, মাউচেদি ক্লিক কৰিবা, তোমাক ডিৰেক্টলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰত লৈ যাব। তোমালোকে গুগলত দেখিছা, উইকিপিডিয়া,
এইবিলাকত দেখিছা তোমালোকৰ টেবল অফ কণ্টেণ্ট এটা সৰু এটা এৰিয়া দিয়া হৈ থাকে উইকিপিডিয়াত ঠিক আছে চ' তাতে কি হয় ক্লিক যেতিয়া কৰা তোমাক সেই পাৰ্টিকুলাৰ পৰ্চনত সেই পাৰ্টিকুলাৰ পেজৰ ফালে লৈ যায় মুভ কৰি জাম্প কৰি লৈ যায় বাই ক্লিকিং অন এনি টপিক ইন দ্য টেবল অফ কণ্টেণ্ট we can navigate directly to the selected topic আমি directly সেই selected topicত move on কৰিব পাৰো ঠিক আছে then hierarchy of heading what is hierarchy of heading LibreOffice writer important point হয় বিলাক মনত ৰাখিবা LibreOffice writer supports up to 10 levels of heading আমাৰ heading কেইটা থাকে 10টা heading 1 ৰ পৰা heading 10 লৈকে আটাইতকৈ ডাঙৰটো হ'ল আমাৰ heading 1 আটাইতকৈ ডাঙৰ ঠিক আছে আৰু আটাইতকৈ সৰু হ'ল হেডিং 10 হেডিং 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ আমাৰ কেইটা লেভেল অফ হেডিং আছে আমাৰ 10টা লেভেল আছে ঠিক আছে সো আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম দ্য প্ৰচেছ দ্য ফলোইং প্ৰচেছ আৰ ইউজড টু এপ্লাই হেডিং টু দ্য হেডিং অফ ডকুমেণ্ট ঠিক আছে কেনেকৈ আমি এপ্লাই কৰিব লাগে create a new document in LibreOffice Writer and enter the text heading 1 to heading 10 প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব সো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি ক্ৰিয়েট কৰি লওঁ ঠিক আছে সো চাওঁ আহাচোন সো ইয়াতে ফৰ এক্সাম্পল মই এই পোৰ্শনটো কপি পেষ্ট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে ফলো দ্য ষ্টেপছ প্ৰথমতে ঠিক আছে এইখিনি পোৰ্শন মই বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম নেক্সট অপশ্যন কি আছিলে next asile click on the style button from the right sidebar already jana style button eta ase amar right side thik ase click on the paragraph style and then the heading the style dialog window will display the list of heading from heading 1 to heading 10 so amar style icon juntu ase tate already amar headings bilak dia hoy ase paragraph style under place the cursor on the heading 1 and as typed in the document then click on heading 1 from the style so etu posto ami keneke heading apply koribo lage hekhini likha hoy ase then repeat 2 for the words heading 2 to 10 so 2 aru step 3 tumaloke repeat kori thaka kun keta heading 2 1 pa 10 loke tumi apply koribo para observe that heading 1 to heading 10 is applied to the word heading words ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে কি চাবা যে তোমালোকৰ হেডিং বিলাক এপ্লাই কৰা হৈ আছে সো মই চাওঁ এইটো ডকুমেণ্ট সো ইয়াতে মই এই পোৰ্শনটো কাটি দিওঁ মই ইয়াতে কি কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মই লিখিছোঁ হেডিং 1 হেডিং 2 so heading 10 এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াতে ধৰা মই কিবা যদি চেঞ্জ কৰোঁ সেই চেঞ্জ বিলাক তোমালোকৰ টেবল অফ কণ্টেণ্টত ৰিফ্লেক্ট কৰিব এতিয়া মই কোনটো পেজত আছো পেজ 2ত আছো মই সেকেন্ড পেজত আছো হয়নে নহয় এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মোৰ হেডিং 2 পেজ 3ত আছে পেজ 3ত আছে তাৰ পিছত হেডিং 6 পা পেজ 4ত যাওঁ তোমালোকে তেতিয়া চেঞ্জেছ বিলাক গম পাবা যে মানে পেজ বিলাক যে দিছো তেনেকে তোমাৰ পেজ নাম্বাৰখিনি ৰিফ্লেক্ট হ'ব সো মই পেজ 6 পা পেজ নাম্বাৰ 4ত আছো সো এতিয়া চাবা তোমালোকে ফৰ এক্সাম্পল ফাৰ্ষ্ট পেজ খালি আছে হেডিং 1ত মই কি এপ্লাই কৰিম এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টাইল সাইড বাৰত থকা ষ্টাইল হয় নে নহয় এইটো তোমালোকে জানাই সো ইয়াতে চোৱা এইটো কি হয় পেৰাগ্ৰাফ ষ্টাইলৰ আন্ডাৰত হেডিং বুলি এটা অপশ্যন থাকিব হেডিঙত ক্লিক কৰিলে হেডিং 1 পা
হেডিং 1 পৰা হেডিং 1 2 তোমালোকে মন কৰিছা হেডিং 1 আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰপিছত হেডিং 2 হেডিং 3 হেডিং 4 5 6 7 8 9 and 10 10টা হেডিং আছে সো হেডিং 1 ফৰ এক্সাম্পল হেডিং 1ত মই কি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ হেডিং 1 ক্লিয়াৰ দেন হেডিং 2ত মই একো এপ্লাই নকৰোঁ তোমালোকে চাবা হেডিং 3ত মই কি এপ্লাই কৰিম হেডিং 3 যোনটো দিয়া হৈ আছে সেইটো এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত হেডিং 4ত মই কি এপ্লাই কৰিম হেডিং 4ত মই একো এপ্লাই নকৰোঁ আচ্ছা কৰি দিওঁ হেডিং 4 চেঞ্জেছবিলাক মন কৰি আছা যেনেকুৱা এপ্লাই কৰি আছোঁ সেইটো ষ্টাইলে ইয়াত শ্ব' হৈ আছে হেডিং 5ত মই একো এপ্লাই নকৰোঁ হেডিং 6 নহয় মই হেডিং 7ত এপ্লাই কৰিম কি হেডিং 7টো কাম কৰা নাই চাওঁ হেডিং 8টো ৰিফ্লেক্ট হোৱা নাই আচ্ছা ঠিক আছে হেডিং 6টো চাওঁ আচ্ছা হেডিং 6 কাম কৰিছে হেডিং 10টো চাওঁ হেডিং 10 কাম হৈছে সো তোমালোকে মন কৰিছা হেডিং 6 হেডিং 10 তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা মই হেডিং 2 দিছোঁ হেডিং 4 দিছোঁ হেডিং 5ও দিয়া হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে হেডিং 1 দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব হেডিং দিয়া কাম হৈ গ'ল সো আমাৰ ইয়াতে কি আছিলে আমি কেনেকৈ হেডিংবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এপ্লাই হৈ গ'ল আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে ষ্টেপ 1 2 3 4 5 আমি গম পালোঁ নেক্সট আমি চাম কেনেকৈ আমি টেবল অফ কণ্টেণ্ট এই হেডিঙৰ থ্ৰুত আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ বাই ডিফল্ট চেক বক্স এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট বাই ডিফল্ট দ্য চেক বক্স ফৰ প্ৰটেক্টেড এগেইনষ্ট মেনুৱেল চেঞ্জ অপশ্যন ইজ চিলেক্টেড দিছ প্ৰটেক্ট দ্য TOC ফ্ৰম এনি এক্সিডেণ্টেল চেঞ্জ তাৰ মানে কি হয় আমাৰ এটা অপশ্যন দিয়া হৈ থাকিব যেতিয়া আমি টেবল অফ কণ্টেণ্টৰ ডায়লগ বক্সটো অ'পেন কৰিম তাতে এটা অপশ্যন দিয়া থাকিব এটা চেক বক্স দিয়া থাকিব য'ত লিখা থাকিব প্ৰটেক্টেড এগেইনষ্ট মেনুৱেল চেঞ্জ তাৰমানে তুমি মেনুৱেলি একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা ধৰক কিবৰ্ডত এক্সিডেণ্টলি আমাৰ হাত লাগি গ'ল কিবা চেঞ্জ হ'ল টেবল অফ কণ্টেণ্টত তেনেকুৱা নহয় আমি হেডিঙত গৈ পেলাই য'ত আমি হেডিং এপ্লাই কৰিছোঁ তাতে গৈ পেলাই যদি কিবা চেঞ্জেছ কৰিছোঁ সেইটো চেঞ্জহে আমাৰ ৰিফ্লেক্ট হ'ব বুজি পাই আছা সো বাই ডিফল্ট আমাৰ এইটো চেক বক্স টিক মাৰ্ক কৰা হৈ থাকে কিন্তু তুমি যদি বিচৰা যে নাই কেতিয়াবা মই মেনুৱেলি চেঞ্জ কৰিম তেতিয়াহ'লে এইটো আনচেক কৰি দিবা বাট ইয়াতে প্ৰব্লেম কি হয় আমাৰ লিংকিঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা আমি কেনেকৈ টেবল অফ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ সো আমি গম পালোঁ কি যে আমি কেনেকৈ হেডিং এপ্লাই কৰোঁ হেডিং এপ্লাই কৰিলোঁ আমি গোটেইখিনি হেডিং এপ্লাই কৰিলোঁ এতিয়া এই হেডিঙৰ থ্ৰুত আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ টেবল অফ কণ্টেণ্ট সো অপেন দ্য ষ্টাইল ডকুমেণ্ট দেট ইজ বিং ক্ৰিয়েটেড assign proper heading style to the various heading in the document from the style dialog box place the cursor at the position where the table of content to be inserted তুমি যে টেবল অফ কণ্টেণ্ট ইনচাৰ্ট কৰিবা তাতে তোমাৰ কাৰ্চাৰডাল প্লেচ কৰা ফৰ এক্সাম্পল মই ফাৰ্ষ্ট পেজত এপ্লাই কৰিম বা ধৰা মই ছেকেণ্ড পেজত এপ্লাই কৰিম আমাৰ টোটেল কেইটা পেজ আছে আমাৰ 4টা পেজ আছে 4খন পেজ হয় না তাৰে আমি কোনটো পেজত আছোঁ ফাৰ্ষ্ট পেজ সো তাতে মই কি কৰিলোঁ কাৰ্চাৰ প্লেচ কৰিলোঁ From the main menu, select Insert, Table of Content and Index, then Table of Content, Index or Bibliography. Insert Table of Content and Index, then Table of Content, Index or Bibliography. এটা ডায়লগ বক্স ওপেন হ'ল এই ডায়লগ বক্সৰ নাম কি হয় Table of Content, Index or Bibliography. ঠিক আছে By default, the Type tab will be selected with the preview of TOC on the right side of the dialog box. On the left of the dialog box is the type and title section. In the title text box, the default name of the TOC, that is table of content, is displayed. You can change this name just by typing in the text box. Type the desired title of the TOC in the title box. The title will be changed in the preview section. So আমি কৰি চাওঁ আহা So by default আমাৰ কি হয় টাইপ ট্যাবটো ওপেন হৈ আছে ইয়াতে কি অপশন দিয়া আছে টাইপ এন্ড টাইটেলটো আমাৰ by default টেবল অফ কন্টেন্ট দিয়া আছে ফৰ এক্সাম্পল মই অকল কন্টেন্ট বুলি লিখিম
অকল কন্টেন্ট ঠিক আছে সো টাইপ কি হয় টাইপ আমাৰ টেবল অফ কন্টেন্ট হয় এইটো কথা কৈছিলো প্ৰটেক্টেড এগেইনষ্ট মেনুৱেল চেঞ্জ মই প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছো মেনুৱেল চেঞ্জৰ এগেইনষ্টত এইটো বাই ডিফল্ট সিলেক্ট হৈ থাকে সো তুমি আনচেক কৰি দিলা তেতিয়াহ'লে এইটো মেনুৱেলি তুমি চেঞ্জেছ বিলাক কৰিব পাৰিবা কেনেকুৱা মেনুৱেলি মই সেইটো দেখুৱাম বাৰু গম পালা সো তুমি টেবল অফ কন্টেন্ট কাৰ বাবে বনাব বিচাৰিছে এন্টায়াৰ ডকুমেন্টছৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰ নহয় এন্টায়াৰ ডকুমেন্টছ আৰু তুমি হেডিং কিমান লেভেললৈকে ইউজ কৰিবা মই অলৰেডি ইয়াতে কেইটা লেভেললৈকে ইউজ কৰিছোঁ হেডিং 10ও ইউজ কৰিছোঁ হয়নে নহয় সো হেডিং 10 লৈকে আমি ইউজ কৰিম ক্ৰিয়েট ফ্ৰম ক'ৰ পৰা আমি ক্ৰিয়েট কৰিম আমাৰ টেবল অফ কন্টেন্ট হেডিংছৰ পৰা ইণ্ডেক্সৰ পৰা হয়নে নহয় এডিশ্যনেল ষ্টাইল যদি দিব বিচাৰি আছে দিব পাৰা সো ক্লিয়াৰ সো মই নাম চেঞ্জ কৰিলোঁ টেবল অফ কন্টেন্টৰ সলনি কন্টেন্ট ওকে তোমালোকে চোৱা ওকে কৰাৰ লগালগ আমাৰ টেবল অফ কন্টেন্ট এটা ক্ৰিয়েট হ'ল হেডিং 1 আমাৰ কোনটো পেজত আছিলে সেকেন্ড পেজত হেডিং 1 তাৰ পিছত আমি হেডিং 2 ক'ত হেডিং 2 আৰু হেডিং 4 হেডিং 2 নহয় হেডিং 3 হেডিং 4 আমি এপ্লাই কৰিছোঁ হেডিং 3 হেডিং 4 আমি এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ পিছত হেডিং 6 আৰু হেডিং 10 হেডিং 6ত আমি হেডাৰ ইউজ কৰিছোঁ হেডিং 6ত আৰু হেডিং 10ত বাকিখিনিত আমি কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ কৰা নাছিলোঁ সো অকল সেইকেইটা আমাৰ কণ্টেণ্ট পেজত শ্ব' কৰিছে লগতে তাৰ যোনটো পেজত সেই হেডিং সেই অপশ্যনছবিলাক দিয়া হৈ আছে টপিকবিলাক দিয়া হৈ আছে সেই পেজ নাম্বাৰটো ৰিফ্লেক্ট কৰিছে সো এইটো হ'ল এতিয়া চোৱা তুমি যদি ইয়াতে ফৰ এক্সাম্পল কিবা লিখিছা কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ নহয় সো ৰাইট প্ৰটেক্টেড কণ্টেণ্ট কেনট বি চেঞ্জ তো অলৰেডি প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈ আছে যদি তুমি বিচাৰিছা যে নাই মোৰ মডিফিকেশ্যনছ উইল বি একচেপ্টেড তুমি যদি বিচাৰিছা যে নাই মোৰ মডিফিকেশ্যনছ লাগে মেনুৱেলি আনচেক কৰা ওকে কৰা এইবাৰ চাবা চেঞ্জ হৈ গ'ল কিন্তু চাবা ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিম কন্ট্ৰল ক্লিক সেইটো পেজ নাম্বাৰত গ'লো হেডিং 1ত হাইপাৰ লিংকত আমি কি কৰোঁ ক্লিকটো ডাইৰেক্ট ক্লিক নকৰোঁ মাউছ বাটনটো ডাইৰেক্ট ক্লিক নকৰোঁ কন্ট্ৰল কিবৰ্ডত থকা CTRL লগতে মাউছ ক্লিক মাউছৰ লেফ্ট বাটন ক্লিক কৰিম কিন্তু চাবা এতিয়া মই এইটোত যেতিয়া ক্লিক কৰিম যাবনে হেডিং 3ত গুচি গ'ল সো মেনুৱেলি চেঞ্জ হ'ল দেন এইটো হেডিং 4ত গুচি গ'ল হেডিং 10ত যাম এইবাৰ হেডিং 10ত গম পালা মেনুৱেল চেঞ্জটো গম পালা কিন্তু আমাক মেনুৱেলি চেঞ্জ নালাগে মেনুৱেলি চেঞ্জ কৰিলে কি অসুবিধা হয় তোমাৰ নামকেইটা ধৰা মই তাতে কিবা এটা বেলেগ নাম দি থৈ দিছোঁ হয়নে নহয় ইয়াতে ধৰা মই বেলেগ এটা নাম দি থৈ দিছোঁ তাতে আছে হেডিং 3 সো আল্টিমেটলি এটা কি হয় এম্বিগুয়াছ হৈ যায় হয়নে নহয় বেলেগ বেলেগ নাম হ'লে সো মই কি কৰিম প্ৰটেক্টেড এগেইনষ্ট মেনুৱেল চেঞ্জেছ সো আকৌ এটা হেডিং সো অলৰেডি এইটো আছে ক্লিয়াৰ বুজি পালা নেক্সট আছে customization of table of content right click anywhere on the TOC select edit index from the pop up menu তাৰ পিছত আমাৰ তাতে the table of content index or bibliography dialog box will be displayed the dialog box has 5 tabs that is type entries styles column and background তাতে তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশনছ বিলাক পাই যাবা যদি তুমি কাস্টমাইজ কৰিব বিচাৰিছা তোমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্ট ৰাইট ক্লিক এডিট ইণ্ডেক্স সো টেবল অফ কণ্টেণ্টৰ আমাৰ পেজখন ওপেন হ'ল ডায়লগ বক্স ইয়াতে আমাৰ কি আছে টাইপটোতো তোমালোকে গমেই পালা এন্ট্ৰিজ আছে এন্ট্ৰিজ বিভিন্ন ধৰণৰ লেভেলছৰ কাৰণে আমাৰ ধৰা হাইপাৰ লিংক নাম্বাৰিং এইবিলাক বাই ডিফল্ট দিয়া হৈ থাকে ইয়াতে আমাৰ সাল সলনি কৰিবলৈ একো নাথাকে ষ্টাইল যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰি আছা তোমালোকে ধৰা হেডিং 1ৰ ষ্টাইল তুমি কিবা এটা বেলেগ দিবা পেৰাগ্ৰাফ ষ্টাইল তুমি ধৰা বেলেগ কিবা এটা দিবা
কিন্তু আমি এইবিলাকত চেঞ্জেছ একো নকৰোঁ ধৰা নকৰি পেলাই আমি ধৰা যদি মই বিচাৰিছোঁ যে নাই 3 কলমত মোৰ টেবল অফ কণ্টেণ্টটো ভগাই দিওঁ 3 কলম কৰালোঁ 1 2 3 গম পালা চ' 3 কলমত চেঞ্জ হৈ গ'ল কিন্তু মোক 3 কলম নালাগে 3 কলম হ'লে হেপাজৰ্ড চ' ফৰ এক্সাম্পল 2 কলম দিছোঁ 1 2 চ' আমাৰ যেতিয়া বহুত ৱাইড এৰিয়া প্ৰয়োজন হয় ধৰা আমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্টটো 2খন পেজত গৈ আছে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমি হয়তো 2 কলম বা 3 কলম ইউজ কৰিম হয়নে নহয় কিন্তু আমাৰ যিহেতু এতিয়া আমাৰ বেছি বস্তু নাই চ' আমি কি কৰিম 1 কলম ইউজ কৰিম চ' এনেকৈ আমি কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰোঁ দেন বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰা তোমালোকে যদি কালাৰ দিব বিচাৰিছা ধৰা ফৰ এক্সাম্পল পাৰ্পল কালাৰ দিওঁ লাইট দেখিছা কালাৰ আহি গ'ল ত' তোমালোকে বিচাৰিছা যে নাই ইমেজ কিবা এটা ইমেজ দিওঁ চ' ইয়াৰে পৰাও দিব পাৰা গম পালা চ' টেবল অফ কণ্টেণ্টত কিবা এটা ইমেজো আহি গ'ল হয়নে নহয় চ' তোমালোকে বেলেগ ধৰণৰ ফৰ এক্সাম্পল এইটো যদি দিওঁ চ' এনেকৈ আমি বেকগ্ৰাউণ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ দিছ ইজ কল্ড কাষ্টমাইজেশ্যন নেক্সট 5 টেব অলৰেডি বুজালোঁ এইমাত্ৰ 5 টেবৰ বিষয়ে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো তোমালোকৰ এই 5টা টেবৰ বিষয়ে এক্সামত সুধিব আৰু হয়তো এনেকৈ আহিব পাৰে ধৰা এইটো which tab is by default shown in the table of content it is type tab then which option is used to change the color of the table of content it is background tab okay then maintaining a table of content আমি কি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ আমি আপডেট কৰিব পাৰোঁ আমি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' আপডেট কেনেকৈ কৰে ফৰ এক্সাম্পল ৰ'বা মই 1 মিনিট এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ঠিক হোৱা নাই মই এইটো কালাৰ দি দিওঁ ঠিক আছে এতিয়া ভিজিবল হৈছে কাৰণ মই এইটো চেঞ্জ কৰিছোঁ মনত ৰাখিবা বাই ডিফল্ট ধৰা আমি যেতিয়া টেবল অফ ইয়াতে কিবা এটা হেডিং সলনি কৰিছোঁ ইয়াতে হেডিং 1ৰ পৰা মই হেডিং 4 কৰিছোঁ চ' ইয়াতে অট'মেটিক ৰিফ্লেক্ট নহয় মই ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ৰাইট ক্লিক কৰি আপডেট ইণ্ডেক্স কৰাৰ লগালগ আমাৰ হেডিং 1 চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হ'ল হেডিং 4 হৈ গ'ল ধৰা হেডিং 10টো ইয়াতে আছে মই হেডিং 10ক যদি হেডিং 1 কৰি দিওঁ আমাৰ এইটো এৰিয়াত আহি যাব এইটো লাইনত আহি যাব চোৱা কেনেকৈ হয় হেডিং 10ক মই কি কৰিম হেডিং 10ক হেডিং 1 কৰি দিওঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ কিবা চেঞ্জেছ হৈছে নে টেবল অফ কণ্টেণ্টত মেনুৱেলি লৈছে নে নাই লোৱা ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই আপডেট কৰাৰ লগালগ হেডিং 10 তোমাৰ ফাৰ্ষ্টত আহিলে মনত ৰাখিবা আমাৰ হেডিংছবিলাক যে দিয়া আছে হেডিংছবিলাক কিন্তু এনে তোমাৰ হেডিং 1 টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব হেডিং 2 তাৰ নেক্সট হেডিং 3 এনেকৈ গৈ থাকিব বুজি পাই আছা নে কি কৈছোঁ মই ধৰা হেডিং 1 টো ইয়াত আছে হেডিং 2 হ'ব কি 1 টেব গৈ পেলাই 1 টেব নহয় ধৰা অলপ স্পেচ দি এইটো হ'ব হেডিং 2ৰ এৰিয়া হেডিং 3 কি হ'ব এইটো হেডিং 3ৰ এৰিয়া হেডিং 4 এনেকৈ হ'ব হেডিং 5 এইটো হ'ব বুজি পাইছানে কি কৈছোঁ চ' হেডিংবিলাক এনেকৈ আহিব ঠিক আছে চ' সেইটো হ'ল আমাৰ হেডিং এতিয়া নেক্সট আছে ডিলিটিং টিঅ'চি যদি প্ৰয়োজন নাই তোমাৰ ধৰ টেবল অফ কণ্টেণ্ট নেলাগে তুমি দিছা কিন্তু পচন্দ হোৱা নাই বা কিবা এটা কাৰণত নেলাগে তুমি কি কৰিবা ৰাইট ক্লিক কৰি ডিলিট ইণ্ডেক্স চ' তোমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্ট ৰিমুভ হৈ যাব চ' এইটোৱে আছিলে আমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্ট চ' নেক্সট মই তোমালোকক কি শিকাম টেমপ্লেট ঠিক আছে so this is the end of today's session hope you will like this session যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ যে ফ্ৰেণ্ডছ আছে যোনে ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে তো মই বিশেষকৈ মই লোকেল মানে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চ' তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যিমান পাৰা স্প্ৰেড কৰা শ্বেয়াৰ কৰা যোনে ধৰা কিছুমান স্কুল আছে য'ত এতিয়াও টিচাৰ্ছ নাই মই গম পোৱাত বহুত স্কুলত এতিয়াও টিচাৰ নাই সেই স্কুলবিলাক হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক বা ধৰা আদৰ্শ বিদ্যালয়বিলাকেই হওক বা হাই স্কুলবিলাকেই হওক বহুততে এতিয়াও টিচাৰ
নাই। গতিকে সেই লেক অফ টিচাৰ্ছৰ কাৰণে বহুত ষ্টুডেণ্টছৰ ক্লাছ 10ৰ বৰ্ড এক্সামত, য'ত নেকি আমি জানো যে IT ছাবজেক্ট স্ক'ৰিং ছাবজেক্ট হয়, 50 মাৰ্কছ থিয়ৰী 50 মাৰ্কছ প্ৰেক্টিকেল, হয়নে নহয়? হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকত 60-40 আৰু মডেল স্কুলবিলাকত 50-50 বা CBSEত 50-50, সেৱাত তোমালোকৰ কি হয় 60-40। চ' এনেকৈ আমাৰ ডিভাইড কৰা হৈ আছে আমাৰ চিলেবাছটো, প্ৰেক্টিকেল এণ্ড থিয়ৰী। চ' আমাৰ স্ক'ৰিং ছাবজেক্ট হয়, ইয়াত আমি ভাল মাৰ্কছ এটা পাব পাৰোঁ। আৰু তোমালোকে জানা IT ছাবজেক্টত যেতিয়া আমি ভাল মাৰ্কছ পাওঁ তেতিয়াই আমাৰ কি হয়, আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়ি যায়। গতিকে ইয়াতে যদি বেয়া হয় আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আল্টিমেটলি কম হ'ব। গতিকে সেইটো মটিভ ৰাখি পেলাই যে যাৰ ধৰা প্ৰয়োজন সঁচাকৈ হৈ আছে, মই তোমালোকক অসমীয়াত কিয় পঢ়াই আছোঁ, যাতে তোমালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয়। বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে সিহঁতৰ অসুবিধা হয়, এই অসুবিধাবোৰ নহ'বৰ কাৰণে মই অসমীয়াটো পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে তোমালোকে যেতিয়া মোক মটিভেট কৰিবা, আল্টিমেটলি মই তোমালোকক মটিভেট কৰিব পাৰিম, হয় নহয়? সেইকাৰণে তোমালোকে আগবাঢ়া, আহা, চেনেলটো চোৱা, তোমালোকৰ কিবা ডাউটছ, কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে, তাতে কমেণ্ট কৰা, হয়নে নহয়? মই চাম। কমেণ্ট নকৰিলেতো মই গম নাপাম তোমালোকৰ কি অসুবিধা হৈ আছে, কি বিচাৰি আছা, কণ্টেণ্টবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ যাব লাগে। হয়তো মই বুজোৱাবিলাক তোমালোকে হয়তো বুজি পোৱা নাই, যে মেম এনেকৈ বুজাওঁ। মই নিশ্চয় তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিম। মই সহায় কৰিবলৈ সকলো সময়তে সাজু হৈ আছোঁ। চ' ধন্যবাদ। চ' চি ইউ চুন।